Hello? Hello? Please raise your hands. Sir, Prasant garu vinapడుతుందా? Okay, very nice. Thank you. Thank you. Okay. Oh, sir, 2 minutes wait చేద్దాం. Okay, very nice. ఇంకొకరు జాయిన్ అయ్యారు. ఫాతిమా గారు. Okay, now let us start. Now here our concept is DMS. What is the DMS? DMS ని మనం discrete mathematical structures అని చెప్పి మనం చెప్తున్నామండి. ఏమండి? Discrete mathematical structures. Now just you have to listen to this one. Okay, see this one. What is the discrete mathematical structures? మనం ఈ డిస్క్రీట్ మ్యాథమెటికల్ స్ట్రక్చర్స్ లో ఉండేటువంటి సిలబస్ ని ఒక్కసారి మీరు చూడండి. దాని తర్వాత నేను దీని యొక్క ఇంట్రడక్షన్ కూడా మీకు చూపిస్తాను. ఈ డిస్క్రీట్ మ్యాథమెటికల్ స్ట్రక్చర్స్ లో మా అందరికి విజిబుల్ గా అవుతుందమ్మా ఇది ఇక్కడ. ఓకే, ఇట్స్ ఆల్రైట్. నౌ హియర్ ద కంటిన్యూ ఇస్, నౌ హియర్ 4 blocks here in a discrete mathematics. One is fundamental of logic, and the second one is recurrence relations and recursive formulas. Okay, Nandi. Now these 2 units are primary part. First part kinda manam cheppochu. Now here the second part is graph theory 1 and another part is graph theory 2. Now this is the syllabus of discrete mathematical structures. Now here the first unit is what is the fundamental of logic. Now these 4 blocks given, each block is given 1 essay and 2 short answers, 2 multiple choice questions, and 1 fill in the blank and 1 match the following. అర్థమవుతుందండి. నా ప్రతి బ్లాక్ నుంచి కూడా మనకి ఒక ఎస్ఐ 1 ఎస్ఐ వస్తుందండి. అలాగే 2 షార్ట్ ఆన్సర్స్ 10 + 10. 2 షార్ట్ ఆన్సర్స్ మీన్స్ 2 × 5 10, and 1 essay is 10 marks. 10 + 10 is 20, and 2 fill in the blanks 22, 2 multiple choice and 1 fill in the blank and 1 match the following. So 22, 23, 24 marks each block నుంచి మనకి రావడం జరుగుతుందండి. Now according to this one, what is the fundamental of logic? Fundamental of logic is, one is the statements and notation and connectivities, truth tables and implications. And before that we have explained what is the logic. ఏమండి లాజిక్ అంటే ఏమిటి? ఆల్రెడీ మనం లోవర్ క్లాసుల్లో మనం చూసుకున్నటువంటి కాన్సెప్టే. we have learned in the lower classes what is the logic. Now before that logic, before that we know that what is the logic definition. Now first we have learned in previous classes concept. What is the set? The collection of objects. Set is called a collection of objects, and according to that sets, now then their operations, union and intersection. మనం లోయర్ క్లాసుల్లో సెట్స్ గురించి తెలుసుకున్నామండి. ఆ సెట్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఆ సెట్స్ మీద చెప్పేటువంటి ఆపరేషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఏమిటండి, వాట్ ఈస్ ద సెట్ అనగానే మనం ఏం చెప్తామండి? కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా అని చెప్తున్నాం మనం. కాబట్టి కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని కూడా మనం చెప్పచ్చు. ఈ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని మనం సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ గా చెప్పినట్లయితే, సెట్ లో యూజ్ చేసేటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ ని మనం సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అని చెప్తాము. నౌ దట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై set of 1 2 3 4, set of the natural numbers, and then 1 2 3 4 5, and danne 5. If the elements is finite, the given set is finite, that is called finite elements తో ఉన్నటువంటి సెట్ ని finite set అని, otherwise it is an infinite set అని చెప్పి ఇవన్నీ కూడా మనం లోవర్ క్లాసుల్లో తెలుసుకున్నామండి. అలాగే ఈ సెట్స్ మీద చెప్పేటువంటి ఆపరేషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో, యూనియన్ మీన్స్ ఫర్ ద these are two, A and B are 2 given sets. Now according to that sets A and B, then you have to find out the A union B. Now what is the order of the set? Now these concepts are learned in previous classes, from lower classes to and up levels, upgrade levels. Okay, ఈ లోవర్ క్లాసుల్లో మనం తెలుసుకున్నటువంటి కాన్సెప్ట్ ని కనుక మనం యూజ్ చేసి చూసినట్లయితే, ఓకే చూడండి ఒకసారి.
ఈ లోవర్ క్లాసుల్లో సెట్ ని బేస్ చేసుకుని మనం డిఫైన్ చేసినటువంటి కాన్సెప్ట్ కానివ్వండి, ఆర్డర్ ఆఫ్ ది సెట్ కానివ్వండి, అలాగే ఫైనైట్ అండ్ ఇన్ఫినైట్ సెట్స్, వాట్ ఈస్ ద యూనియన్ అండ్ ఇంటర్సెక్షన్ అండ్ ఎక్సెట్రా. Now according to the sets, then we have to, now we have explained the subsets is also there. Now those subsets must be defined. What is the symmetric difference? A delta B equals to A minus B union of B minus A. Now entire these concepts we have learned in the previous concept, previous level. So ఈ ప్రీవియస్ లెవెల్లో అంటే మనం లోవర్ క్లాసుల్లో మనం చెప్పినటువంటి కాన్సెప్ట్ ని బేస్ చేసుకుని యూనియన్ అండ్ ఇంటర్సెక్షన్ అనేటువంటి ఆపరేషన్స్ ని మనం ఎప్పుడైతే సెట్స్ మీద ఆపరేట్ చేసామో, ఏ యూనియన్ బి, ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి, దాన్నే మనం సెట్ లో ఉండేటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఏమంటామండి, ఆర్డర్ ఆఫ్ ది సెట్ అని చెప్పి చెప్తున్నాం. మరి ఈ ఆర్డర్ ఆఫ్ ది సెట్ ని బేస్ చేసుకుని దాన్ని ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ అని కూడా మనం చెప్పచ్చు. ఆర్డర్ ఆఫ్ ది సెట్ ని ఏమని డినోట్ చేస్తామండి, ఎన్ ఆఫ్ ఎస్. నౌ హియర్ ద అకార్డింగ్ టు దట్, what is the union? Union B means for all the elements. Intersection means common elements అని చెప్పి చెప్తున్నాం. Now n of A union B equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B. అలాగే వెన్ డయాగ్రమ్స్, రిలేషన్స్, సెట్ ఆఫ్ ద రిలేషన్స్, ఆ సెట్స్ ని బేస్ చేసుకుని చెప్పేటువంటి రిలేషన్స్, ఆ రిలేషన్స్ ని బేస్ చేసుకుని చెప్పినటువంటి ఫంక్షన్స్, అంతే కదండి. ఇవన్నీ కూడా మనం లోవర్ క్లాసుల్లో తెలుసుకున్నాం. ఈ సెట్ థియరీ యొక్క కాన్సెప్ట్ ని బేస్ చేసుకునే మనం ఇక్కడ లాజిక్ అనేటువంటి మాటని యూజ్ చేస్తున్నామండి. ఏమిటి లాజిక్ అంటే ఏమిటి, వాట్ ఈస్ ద లాజిక్ అనే మాట చూడండి. సమ్ పీపుల్స్ ఆర్ సెట్ టు బి, డిస్కస్ చేసుకునేటప్పుడు చాలా లాజికల్ థింకింగ్ చేస్తున్నారా అంటారు. అంటే ఒక సూడో గేమ్ ఆడేటప్పుడు కానీ, ఒక చెస్ ఆడేటప్పుడు కానీ మనం లాజిక్స్ ని యూజ్ చేస్తూ ఉండాలి. అంటే ప్లేయింగ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ లో కూడా మనం చెప్పొచ్చు. న్యాచురల్ గా హ్యూమన్ లైఫ్ లో కూడా జనరల్ కాన్సెప్ట్ ని బేస్ చేసుకుని కూడా మనం ఈ లాజిక్ ని మనం డిఫైన్ చేస్తాము. ఏమిటి అంటే చూడండి ఒకసారి మనకి, హలో జస్ట్ ఏ మినిట్. ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ ని బేస్ చేసుకుని మనం ఏదైతే చెప్తున్నామో, బైనరీ ఎలిమెంట్స్ యొక్క కాన్సెప్ట్ ని బేస్ చేసుకుని మనం చెప్తున్నాము. సో వాట్ ఈస్ ద మ్యాథమెటికల్ స్ట్రక్చర్? చూడండి, ఈ మ్యాథమెటికల్ స్ట్రక్చర్ లో చెప్పేటువంటి కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ విత్ ఆపరేషన్స్ డిఫైన్డ్ ఆన్ దెమ్ అండ్ అకంప్లైనింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఫ్రమ్ ఏ మ్యాథమెటికల్ స్ట్రక్చర్ ఆర్ సిస్టమ్ అని చెప్పి మనం చెప్తాం. ఏమిటి ఈ మ్యాథమెటికల్ స్ట్రక్చర్ అంటే, ఆల్రెడీ చూడండి, ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలన్నా, ఒక టిపికల్ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయాలన్నా మనకి ఏం కావాలండి, చాలా ఈజియెస్ట్ కాన్సెప్ట్ లో మనం సాల్వ్ చేస్తాం. అంటే లాజిక్ ని మనం ఉపయోగిస్తూ చెప్పేటువంటి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే, టిపికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని ఈజియెస్ట్ కాన్సిక్వెన్సెస్ లో సాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆ ఈజియెస్ట్ కాన్సిక్వెన్సెస్ లో చెప్పేటువంటి కాన్సెప్టే ఏమంటామండి మనం లాజిక్ అని చెప్పి చెప్తున్నాము. అంటే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయినా సరే, అలాగే రెగ్యులర్ లాంగ్వేజ్, మనం నిత్యం వాడేటువంటి ఈ లాంగ్వేజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కోడెడ్ లాంగ్వేజ్ లో చెప్పడాన్ని కూడా మనం ఏమంటామంటే లాజిక్ అని చెప్పి చెప్తాము. కాబట్టి ఎంటైర్ దిస్ కాన్సెప్ట్ మస్ట్ బి సరౌండ్ ద ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ విత్ ఆపరేషన్స్ డిఫైన్డ్ ఆన్ దెమ్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ఈ ఇంట్రడక్షన్ కనుక చూడండి, ఏమంటే విజిబుల్ అవుతుందండి అందరికీ. ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ లాజిక్. ఓకే, ఈ యొక్క లాజిక్ యొక్క ఫండమెంటల్స్ మనం చెప్పడానికి ఇది థియరీ క్వశ్చన్ గా కూడా అడగడం జరుగుతుందండి. కాబట్టి లాజిక్ ని, హౌ టు డిఫైన్ ద లాజిక్, వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లాజిక్? ఓకేనండి. నౌ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ with operations defined on them and accompanying properties from a mathematical structure or system. That is the concept of డిఎంఎస్. అంటే మనం సెట్ ని ఏ విధంగా అయితే కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని చెప్పి చెప్తున్నామో, దాని మీద యూజ్ చేసేటువంటి ఆపరేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కొన్ని నిత్య ధర్మాలతోటి, అంటే రెగ్యులర్ కాన్సెప్ట్, ఆల్రెడీ మీరు గ్రూప్స్, రింగ్స్, అలాగే ఫీల్డ్స్ ఇవన్నీ చూసారండి, వెక్టార్ స్పేసెస్ అని. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని చెప్పేటప్పుడు మనం కొన్ని ప్రాపర్టీస్ చెప్తాం. ఏమిటండి ఇది? క్లాజర్ లా, ప్రాపర్టీ అన్నా, లా అన్నా, పాస్టులేట్స్ అన్నా, అంటే కండిషన్స్ అన్నా ఒకటి. సో ఈ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ విత్ ఆపరేషన్స్, వాట్ ఆర్ ద ఆపరేషన్స్? సెట్స్ మీద చెప్పే ఆపరేషన్స్ యూనియన్, ఇంటర్సెక్షన్. అలాగే బాట్మాస్ చెప్పేటప్పుడు బ్రాకెట్ ఆఫ్ డివిజన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్. దోస్ ఆర్ ఆల్ ఆపరేషన్స్.
So those operations must be defined on them and accompanying properties from a mathematical structure. ఒక మ్యాథమెటికల్ స్ట్రక్చర్ ని ఫామ్ చేస్తూ మ్యాథమెటికల్ యొక్క సిస్టమ్ చెప్పడాన్ని ఏమంటామండి మనం? కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డిఎంఎస్. దాన్ని డిఎంఎస్ యొక్క ఆరిజిన్ గా మనం చెప్పొచ్చు. Now the collection of sets with the operations of union, intersection and complement and their accompanying properties in a DMS. Okay, we denote the structure by our structure name cheptamandi A union B. Suppose A and B are any two sets. Now here in between union must be closed given these two sets, that is A union B, that is the closure law. At the same time, three sets are given here. A, B, C are three sets. Now A union of B union C equal to A union of B of union C. Now at the same time intersection is also applied. A intersection B. Here intersection is closed those sets. That is A and B, A intersection B. Now at the same time A intersection of B intersection C equal to A intersection of B intersection C equal to A intersection B of intersection C. Now at the same time universal set is also defined. That is the capital U or mu. That is the universal set. What is the A bar? Complement of A. Okay. Now those operations must be defined given in the sets. Suppose in matrices is also taken. Now these are all examples of logic. So suppose 2 by 2 matrix X easily we have to solve it, and 3 by 3 matrix easy to have to solve it. Now find the rank of a matrix or what is the determinant of A. And now that is the easiest to solve it. And big matrices also is there, n by n type of matrices. So we have to apply the one of the logic is there, row operations and column operations. We by using row operations and column operations for the given the matrices, now converting into the simple matrix. So that is one of the logic is there. That is called elementary operations. That logic is called elementary operations. Suppose in human life we are facing so many problems are there. How to solve that problems? Just simple thinking, simple logic is there. At the same time, the logic is also applied for the solving problems. So that is the logic concept. Okay. What is this? Any doubt, Amma? Hello? Here somebody is messaging for you, for me. Hello? Yema andar follow utunara? Please raise your hands. Okay. Thank you. So this is the introduction. Don't worry. Now according to that introduction, now we are connecting the subject. Okay. So that is also one of the matrix example, and the human life is also one of the example. We are facing so many problems, and according to that logic is also applied in human life. Now we are solving so many problems, so many solutions for the solving of the problems. Okay. Now that's enough. Now Boolean concept is also there. Chala simple concept. And what is the Boolean? ఈ బూలియన్ కాన్సెప్ట్ లో చెప్పేటప్పుడు కూడా యూనియన్ ని ఆర్ అంటాము, ఇంటర్సెక్షన్ ఏమంటామండి అండ్ అని చెప్తాము. కాబట్టి ఆర్ అంటే క్యాపిటల్ వి అంటే వి సింబల్ గా ఉంటుందండి. దాన్ని ఏ ఆర్ బి, ఏ యూనియన్ బి అని కూడా చెప్పచ్చు. ఇది నేను టిల్ దట్ ఎండ్ ఈ యొక్క డిఎంఎస్ కంప్లీషన్ అయ్యేంత వరకు ఇది మీకు మైండ్ లో ఉండాలండి. యూనియన్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ ఆర్, ఇంటర్సెక్షన్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ అండ్. అండ్ అంటే ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వి. వీని తిరిగేసి రాస్తే మనం చెప్పేటువంటిది దాన్ని ఇంటర్సెక్షన్ పార్ట్ గా చెప్పచ్చు. ఆ ఇంటర్సెక్షన్ పార్ట్ నే మీట్ అని కూడా అంటాము. అలాగే జాయిన్ పార్ట్ ని ఏమంటామంటే మనం వి అని చెప్తాము. ఇది యూనియన్ పర్పస్ మనం యూజ్ చేయడం జరుగుతుందండి. సో దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ లాజిక్. నౌ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ వాట్ ఈస్ ద GCD, గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్. నెంబర్ థియరీ కాన్సెప్ట్ ఇస్ ఆల్సో దేర్. గ్రేటెస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ని ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, అలాగే లీస్ట్ ఎలిమెంట్స్, లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్స్ ఏ విధంగా చెప్పచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ఎలాంటి అన్సాల్వ్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ అయినా సరే మ్యాథమెటికల్ ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయండి. మ్యాథమెటికల్ మనకి ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ ని బేస్ చేసుకుని ఒక స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అవ్వాలి అంటే మనం అల్గారిథమ్స్ రాస్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీ అంతా కూడా, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అంతా కూడా డిపెండ్స్ అపాన్ ద కోడెడ్ లాంగ్వేజ్. దట్ కోడెడ్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ కాల్డ్ algorithm.
ఈ అల్గారిథమ్స్ చెప్పేటప్పుడు మనం మెషిన్ లాంగ్వేజ్ లో రాస్తూ ఉంటాం. మెషిన్స్ లాంగ్వేజ్ అంటే అకార్డింగ్ టు దీస్ ఆపరేషన్స్. ఏ ఆపరేషన్స్ ఇక్కడ యూనియన్ అండ్ ఇంటర్సెక్షన్ అండ్ లాటిస్ ఆపరేషన్స్. ఆ యూనియన్ అండ్ ఇంటర్సెక్షన్ నే బూలియన్ ఆపరేషన్స్ అని కూడా మనం చెప్పచ్చు. అలాగే ఆర్ అండ్ మీట్ ని ఏమంటామంటే మనం లాటిస్ ఆపరేషన్స్ అని కూడా చెప్తూ ఉంటాము. సో ఈ ఆపరేషన్స్ ని కూడా మనం అప్లై చేస్తూ మనం ఈ లాంగ్వేజ్ ని కోడెడ్ లాంగ్వేజ్ ని రాయడం జరుగుతుంది. సో ఫైనల్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫండమెంటల్ ఆఫ్ లాజిక్. నౌ ఓకే, సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం చెప్పేటువంటి ఈ కాన్సెప్ట్ లో భాగంగా చూడండి, దిస్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లాజిక్. ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా దీంట్లో ఉందండి. ఓకే, అది చూడండి ఒకసారి. సో ఫండమెంటల్ ఆఫ్ లాజిక్ ని బేస్ చేసుకుని జస్ట్ ఎ మినిట్. ఫండమెంటల్ ఆఫ్ లాజిక్ ని చెప్పేటప్పుడు ఏమండి, ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి థియరీ ఈ యొక్క కాన్సెప్ట్ ని మనం చెప్తున్నాము. ఇక్కడ 3 యూనిట్స్ ఉన్నాయండి. స్టేట్మెంట్స్ అండ్ నొటేషన్, కనెక్టివిటీస్, ట్రూత్ టేబుల్. ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా ఏమండి ఇప్పుడు ఈ ఇంట్రడక్షన్ లో ఉంది. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఇంట్రడక్షన్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ మనకి తెలుస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ బ్లాక్ లో చెప్పేటువంటి యూనిట్స్ ఏమిటి అంటే స్టేట్మెంట్స్ అండ్ నొటేషన్. ఇక్కడ నుంచి మీకు చాలా క్లారిటీగా ఉంటుందండి. సో వాట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్? What is the statement and what is the notation of the statement? Connectivities. What are the connectivities? దాన్ని కాంపౌండ్స్ అని కూడా చెప్తున్నాం మనం. అలాగే ట్రూత్ టేబుల్. ఆ కనెక్టివిటీస్ ని బేస్ చేసుకుని కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్ ని ఏ విధంగా మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు, వాటి యొక్క ట్రూత్ టేబుల్స్ ఏ విధంగా చెప్పచ్చు, దానిలో ఇంప్లికేషన్స్ ని బేస్ చేసుకుని టైప్స్ ఆఫ్ ఇంప్లికేషన్స్ అనేటువంటిది మనం అదర్ కనెక్టివిటీస్ ని యూజ్ చేస్తూ ఏ విధంగా చెప్పచ్చు. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ యూనిట్. ఏమండి, సెకండ్ యూనిట్ ఇస్ ద ఈక్వివలెన్స్ ఆఫ్ ఫార్ములా అండ్ నార్మల్ ఫామ్. అసలు ఈక్వివలెన్స్ యొక్క కాన్సెప్ట్ మనం చెప్పేటప్పుడు అలాగే నార్మల్ ఫార్మ్స్ ని మనం ఏ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము చెప్తాం మనం. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఈ ఈక్వివలెన్స్ ఫార్ములా అండ్ నార్మల్ ఫార్మ్స్ ని బేస్ చేసుకుని మనం అంటే ఫస్ట్ యూనిట్ లో తెలిసినటువంటి కాన్సెప్ట్ అంతటిని కూడా మనం ఇక్కడ బ్రీఫ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. అర్థమైందండి? అలాగే ఈక్వివలెన్స్ అంటే లోవర్ క్లాస్ లో మనకు తెలుసు ఏంటంటే ఈక్వివలెన్స్ అంటే రిఫ్లెక్సివ్, సిమెట్రిక్, ట్రాన్సిటివిటీ. రిఫ్లెక్సివ్, సిమెట్రిక్ అండ్ ట్రాన్సిటివిటీ. These 3 formulas, these 3 conditions must be satisfied. That is called an equivalence. ఈ ప్రాపర్టీస్ ఆధారంగా సెకండ్ యూనిట్ చెప్తున్నామండి. అలాగే నార్మల్ ఫార్మ్స్ కూడా మనం అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. అలాగే థియరీ ఆఫ్ ఇన్ఫరెన్స్ ఫర్ స్టేట్మెంట్ calculus. So calculus means that is the calculus means depends upon the integers and the real numbers. సో ఈ కాన్సెప్ట్ ని కూడా మనం చెప్పడానికి మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ ని అప్లై చేస్తూ మనం థర్డ్ యూనిట్ ని ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయొచ్చు కూడా మనం ఇక్కడ చూడడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో స్టేట్మెంట్స్ చెప్పేటప్పుడు వాట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్? చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి, మనం సబ్జెక్ట్ లోకి వచ్చాము. మరి స్టేట్మెంట్ ని మనం డిఫైన్ చేసేటప్పుడు ఏమిటండి, ఎనీ సెంటెన్స్, స్టేట్మెంట్ అన్నా ప్రపోజిషన్ అన్నా ఒకటేనండి. స్టేట్మెంట్ అన్నా ప్రపోజిషన్ అన్నా ఒకటే. మరి ఈ స్టేట్మెంట్ ని ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తాం? తెలుగులో ప్రవచనము అని కూడా చెప్తూ ఉంటారండి. సో కొంతమంది ఎవరికైనా ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉన్నా మనకి ఈ వెర్షన్ కూడా నేను మధ్యలో మీకు చెప్తూ ఉంటాను. స్టేట్మెంట్ ని డిఫైన్ చేసేటప్పుడు ఎనీ సెంటెన్స్ which is either true or false. Any sentence we have to take in one of the sentence is there. That sentence either true or false. That is called statement or proposition అని చెప్తున్నామండి. సో ఈ స్టేట్మెంట్ ని మనం చెప్పడానికి ఒక ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అనేటువంటి స్టేట్మెంట్ ద్వారా మనం డిఫైన్ చేసాము. చూడండి ఇక్కడ ఈ డెఫినిషన్ మీకు తెలుస్తోంది. స్టేట్మెంట్ ఆర్ ప్రపోజిషన్, ఎనీ సెంటెన్స్ which is either true or false, that is called statement or proposition. Now one of the example is Italy is one of the country. చూసారు ఇక్కడ, a statement or proposition is a declarative sentence which is either true or false but not both. Okay nandi, so that is the definition of statement. And according to that, one of the example is there. Italy is a country. Yes, Italy is a country. That statement is either true or false. Yes, it is true. And at the same time, Mumbai is the capital of India. Mumbai is the capital of India. So that statement is also either true or false.
Mumbai is the capital of India? No, that is the false statement. Okay. Now at the same time, 1 plus 3 equal to 4. Yes, already that is the directed part. 1 plus 3 equals to 4. That is the simple addition. So that is also true. And again, 1 plus 101. 1 plus 101, how much? 102. But here, 1 plus 101 is given 110. So that is the false statement. So now, these are all simple statements, declarative statements. Okay, Nandi? Now, according to that here, simple sentences means they are primary atomic. Primary means atomic or simple statements, which cannot be broken into simpler sentences. Okay? So, కాబట్టి మనం ఏదైనా ఒక సెంటెన్స్ చెప్పేటప్పుడు అది ఎంతవరకు సాధ్యపడుతుంది, either possible or not. Possible means that is the true part. Impossible means false. Okay. Now here the possibility is India is a country, 1 plus 3 equal to 4. That is the direct sentences is there. Direct statements are there. Now that is the true statements. And the second and the fourth one both are false statements at the same time. Not propositions. What is the not proposition? The negative statement. The given statement is defined or not. Or you or not. Okay. Now that statements, when the statements are not, that is called negative statement. That is denoted by negative statement is also similar of T or చూడండి మనకి యాంగిల్ ని మనం రివర్స్ లో రాస్తాం. మనం దాన్ని యాంగిల్ అనేటువంటి పార్ట్ ని రివర్స్ గా చెప్తాము. దాన్ని యాంగిల్ P అని చెప్పొచ్చు. All statements must be notated as big letters. చూసారు ఇక్కడ P, Q or S. Those statements are denoted as capital P is also one of the statement. Q is also one of the statements. Though that is the conventional letters are used for this purpose. P, Q or S, O or R, small p, small q, small r, small s. Okay, and all the propositions O or R statements. Notation of this part. Truth value of a proposition is true. So true is denoted by capital T. False is denoted by capital F. Okay. So that's enough. Now, what are the connectivities? Here, the main concept is there. Just you have to assume, enter the concept. Just you have to observe clean definition is there. What is the connectivity? Some statements or any two statements must be represented as between them and or implication and by implication. Any two statements are there. Here the observe is done this one. Okay. In English language, we use a variety of connectivities and or, but, then. Means implies means but or then. Okay. Now and or implication by implication. These four are connectivities, types of connectivities. Any two sentences or any two statements in between represented as and or implication by implication. At the same time, and or but then. These four are connectivities. Now, when the form the new statement is called, okay, when the form the new statement. Suppose you are taking any two statements are there. Okay. After introducing the defining 5 connectivities, here the negative statement is also explained here. What is the negation of the part? Capital PBA, one of the statement is there. That statement, if it is one of the examples, so many examples are there. 1 plus 3 equals to 4. That is the true. At the same time, 1 plus 3 equal to 4 and that is the notion of the part is kept and is the one of the connectivity is there. There are two statements, 1 plus 3 equal to 4 and 2 plus 3 equal to 5. There are two statements. One statement is both are mathematical concept is there. Okay, and so ఏ రెండు సెంటెన్సెస్ తీసుకున్నప్పటికీ కూడా ఆ రెండు సెంటెన్సెస్ ని కూడా ఆ రెండు వాక్యాలని కూడా మనం అండ్ ఆర్ ఇంప్లికేషన్ బై ఇంప్లికేషన్ అని చెప్పొచ్చు. అండ్ ఆర్ బట్ దెన్ అనేటువంటి కనెక్టివిటీస్ కూడా మనం చెప్పొచ్చు. వీటినే మనం టైప్స్ ఆఫ్ కనెక్టివిటీస్ అని చెప్తామండి. ఏ రెండు సెంటెన్సెస్ తీసుకున్నా ఈ 4 కాంపౌండ్స్ తోటి నొటేట్ చేస్తూ చెప్పేటువంటి అదర్ న్యూ స్టేట్మెంట్ నే మనం ఇక్కడ ఏమని చెప్తామండి, కనెక్టివ్ స్టేట్మెంట్ గా మనం చెప్పొచ్చు. మరి ఇక్కడ
దీన్నే కాంపౌండ్స్ అని కూడా అంటారండి. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాంపౌండ్స్ అంటే అండ్, ఆర్, ఇంప్లికేషన్, బై ఇంప్లికేషన్. ఓకే, దట్స్ ఎనఫ్. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. Now according to this one, this is the main part. What is the negation of the part? Already we have told, in any statement represented as or not. Okay, so that type of statement is called a negative statement. So the negation of p and rasene ikkada chudandi clarity ga kanapadutundamma ikkada. So negation of p, ee negation of p ni ela chupinchochu, ila kuda manam cheppచ్చు. Okay, so find the negation of the proposition today is a Friday. Today is a Friday is the one of the statement is there. What is the negation of the statement? It is not case that today is Friday. Today is not Friday. Okay, so ila number of where today is not Friday ani kuda manam cheppachandi. So every connectivity, so according to that compounds, then we have to form the compound statements. Okay, and danne manam compound statement anna అర్థమవుతుందండి. మిక్స్డ్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నా ఒకటి. ఈ మిక్స్డ్ స్టేట్మెంట్స్ ని, కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్స్ ని మనం కాంపౌండ్స్ తోటి చెప్పేటువంటి స్టేట్మెంట్స్ కాబట్టి వీటిని కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్ అని చెప్పి మనం చెప్తామండి. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ట్రూత్ టేబుల్ ఆఫ్ నెగేషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్? నెగేషన్ స్టేట్మెంట్, నెగటివ్ స్టేట్మెంట్ కి మనం ట్రూత్ టేబుల్ ని మనం ఏ విధంగా చెప్పచ్చు? ఇందులో ఫస్ట్ వన్ ఏం చెప్తానండి, కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్ లో ఇన్ ఎనీ టూ సెంటెన్సెస్, in any two statements using the compounds, then we have to form the other new statement, that is called the compound statement. So what are the compounds? And, or, implication, by implication. Okay nandi. At the same time, first connectivity is the negation of the statement, negative statement. What is the negative statement? That is using or not. Okay, suppose pb any one of the statement is there and a negative statement is notated as negation of p. It read as negation of p. Suppose one statement is given, what is the form of? Number of statements depends upon the form is 2 power n. Okay, how to take the connective values, true values? మనం ట్రూ వాల్యూస్ ని ఎన్ని తీసుకోవాలి అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? మనకి ఏమిటండి, చూడండి, ఒక కాయిన్ టాస్ చేసినప్పుడు ప్రాబిలిటీ చదివారు మీరు. ప్రాబిలిటీలో కాయిన్ టాస్ చేస్తే వచ్చేటువంటి ప్రాబిలిటీ ఎంత అండి? ఏదర్ హెడ్ ఆర్ టెయిల్. అక్కడ యూజ్ చేసే ఏం యూజ్ చేసామండి? ఆర్ అని చెప్పాను. అదే ఒక డైస్ టాస్ చేశాను, ఓన్లీ వన్ డైస్. డైస్ మీద ఎన్ని ఫేసెస్ ఉంటాయి? 6 ఫేసెస్. 1 2 3 4 5 6. 1 అక్కడ ఏమని రిప్రజెంట్ చేయాలి? డైస్ అనగానే పాచిక అని చెప్తామండి. ఆ డైస్ మీద ఉండేటువంటి ఫేసెస్ ఎలా ఉంటుంది? అది డైస్ క్యూబిక్ ఫేస్ గా ఉంటుంది. 6 ఫేసెస్ ఉంటాయి. దానిలో ఉండేటువంటి ఆ ఫేసెస్ ఏమిటండి? ఫస్ట్ ఫేజ్, సెకండ్ ఫేజ్, థర్డ్ ఫేజ్, ఫోర్త్ ఫేజ్. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6. There are 6 faces here. At the same time, negative statement represented has pb any one of the statement. p అనేటువంటిది ఒక ప్రపోజిషన్ అన్నా స్టేట్మెంట్ అన్నా ఒకటి. ప్రపోజిషన్ ఆర్ స్టేట్మెంట్. ఇది ఏ ఫామ్ కలిగి ఉంటుందండి? ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ అయితే తీసుకున్నామో ఆ స్టేట్మెంట్స్ కి అన్ని ట్రూ వాల్యూస్ చెప్పాలి. అప్పుడు యూజ్ చేసే ఫామ్ ఏంటంటే 2 power n. ఇక్కడ n ఈక్వల్ టు ఒకటే స్టేట్మెంట్ తీసుకున్నాం. n అంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్. 2 power 1 అంటే 2 కదండి మనకి. సో ఒక ట్రూ, ఒక ఫాల్స్ p అనేటువంటి స్టేట్మెంట్ లో ఫస్ట్ కాలం లో తీసుకున్నాను. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. అందరూ ఫాలో అవుతున్నారా? మరి ట్రూ అయితే దానికి నెగేషన్ ఏమిటండి? ఫాల్స్. సెకండ్ కాలం లో చూడండి, ఫస్ట్ కాలం అని బేస్ చేసుకుని ట్రూ అయితే ఫాల్స్, ఫాల్స్ అయితే ఏమవుతుందండి? ట్రూ అవుతుంది అని చెప్పి మనం చెప్తున్నాము. ఓకేనండి, దిస్ ఈస్ ద ట్రూత్ టేబుల్ ఆఫ్ నెగటివ్ స్టేట్మెంట్. ఓకేనండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ వన్, ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ దిస్ ఈస్ ద we will now introduce the logical operators that are used to form a new propositions. New propositions from new propositions చెప్పే ముందు from 2 or more existing propositions, 2 లేక అంతకన్నా ఎక్కువ ప్రపోజిషన్స్ కానీ లేకపోతే స్టేట్మెంట్స్ కానీ తీసుకుని లాజికల్ ఆపరేటర్స్ యూస్ చేస్తూ చెప్పేటువంటి పార్ట్ నే ఏమంటామండి? కనెక్టివిటీస్ అంటాము. డిఫైన్ ద కనెక్టివిటీస్ అంటే దీస్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ కనెక్టివిటీస్. ఏమిటి లాజికల్ ఆపరేటర్స్? ఇప్పుడు మనం కాన్సెప్ట్ లో నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ ని ఎక్కడైతే స్టార్ట్ చేసామో కాన్సెప్ట్ అక్కడ స్టార్ట్ అయిందండి. ఓకే, నౌ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ హియర్ first one is the concept is
కంజంక్షన్, చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి. కంజంక్షన్ అనేటువంటి మాటను మనం చెప్తున్నాను ఇక్కడ. కంజంక్షన్ డిఫైన్ చేసేటప్పుడు ఏ రెండు ప్రపోజిషన్స్ తీసుకున్నా, ప్రపోజిషన్ మీన్స్ ఎట్ ద సేమ్ టైం స్టేట్మెంట్. P and Q be two prepositions. Those prepositions notated as P and Q. Okay, P and Q, that is denoted by P inverse of reverse of V. Reverse of V రాయడాన్ని P and Q. Sometimes చూడండి, ఆల్జిబ్రాలో ఆల్రెడీ మీరు ఆల్జిబ్రా చదివారు. ఈ ఆల్జిబ్రాలో మనకి కాన్సెప్ట్ చెప్పేటప్పుడు అర్థమవుతుందండి. టైప్స్ ఆఫ్ ఆల్జిబ్రా: మోడర్న్ ఆల్జిబ్రా, బూలియన్ ఆల్జిబ్రా, లీనియర్ ఆల్జిబ్రా, బూలియన్ ఆల్జిబ్రా, లాటిస్ ఆల్జిబ్రా. మరి మోడర్న్ ఆల్జిబ్రాలో మనం వాడేటువంటి రెగ్యులర్ ఆపరేషన్స్ ఏం చెప్పామండి? సర్కిల్ అండ్ స్టార్. ఆర్డినరీ ఆపరేషన్స్ ఏం చెప్తామండి? ఎడిషన్, మల్టిప్లికేషన్, ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్. ఇది దాన్నే ఇప్పుడు ఆ యొక్క నార్మల్ అంటే సింపుల్ ఆపరేటర్స్ ని మనం యూజ్ చేస్తూ రెగ్యులర్ ఆపరేటర్స్, న్యాచురల్ ఆపరేటర్స్ అంటే సర్కిల్ అండ్ స్టార్. ఓకే, సమయాభావం వలన మీకు అంటే ఈ టైం ఫ్రాక్షన్ లో మనం చెప్పేటువంటి ఈ కాన్సెప్ట్ ని డైరెక్ట్ గా నేను చెప్పడానికి ముందుగా బిఫోర్ దట్ ఇంట్రడక్షన్ అందుకనే చెప్పానండి మీకు. సో ఈ ఆపరేషన్స్ ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నామో, అలాగే బూలియన్ లో కూడా సెట్ సింబల్స్ నే బూలియన్ ఆపరేషన్స్ అంటారు. యూనియన్ అండ్ ఇంటర్సెక్షన్. లాటిస్ ఆపరేషన్స్ అంటే మీట్ అండ్ జాయిన్. మీట్ అంటే వీని తిరిగేసి చెప్పడాన్ని మీట్ అంటాం, దాన్ని ఇంటర్సెక్షన్. కంపారిజన్ చెప్పేటప్పుడు అలా చెప్తామండి. ఏమండి? అలాగే అండ్ అంటే ఏమిటి? యూనియన్ అని చెప్పాను. సో ఇక్కడ నోటెడ్ చూసారా నోషన్? సో ఎనీ టూ ప్రపోజిషన్స్ వీఆర్ టేకింగ్, P and Q is denoted by P and Q. This is and reverse of V. So that is called, so the any two statements connecting with and, then the form of other new statement is called conjunction. So define the conjunction అంటే ఈ విధంగా రాయాలండి. Any two statements is connecting with and, is connecting with and, that is the form of P and Q. Here P and Q be any two propositions or statements. What are statements? Propositions means statement. సో ఎప్పుడైతే ప్రపోజిషన్స్ తీసుకుని P and Q అనేటువంటి ఆ స్టేట్మెంట్స్ కి మధ్యన అండతో రిప్రజెంట్ చేశానో దాన్ని కంజంక్షన్ అని చెప్పి చెప్తున్నామండి. దీనికి ట్రూత్ టేబుల్ కూడా నేను చెప్తున్నాను. అంటే డిఫైన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కనెక్టివిటీస్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాంపౌండ్, define compound and explain the connectivities, and to arrange the find the compound statement, define the compound statement and explain truth tables. Explain with truth tables briefly అంటాడు. ఇది క్వశ్చన్ అండి మనకి. సో ఫస్ట్ దానిలో భాగంగా నేను కనెక్టివిటీలో నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ చెప్పాను, కంజంక్షన్ అండ్ చెప్పాను. ఇప్పుడు నేను ట్రూత్ టేబుల్ ఏ విధంగా చూస్తున్నానో చూడండి. ద ట్రూత్ టేబుల్ ఫర్ కంజంక్షన్ ఆఫ్ టూ ప్రపోజిషన్స్. చూసారా? టూ ప్రపోజిషన్స్ అంటే టూ స్టేట్మెంట్స్ తీసుకుని నేను ట్రూత్ టేబుల్ చెప్తున్నాను. థర్డ్ కాలం లో ఏం రాశానండి? రిజల్ట్ రాశాను. దట్ ఈస్ ద ట్రూ వాల్యూస్ ఆఫ్ P and Q. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు ఎన్ని తీసుకోవాలి? నేను టూ స్టేట్మెంట్స్ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఫామ్ ఏమిటండి? 2n. అంటే n అంటే ఇక్కడ ఎన్ని? టూ స్టేట్మెంట్స్ కాబట్టి 2² అంటే 4 వాల్యూస్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ నేను. అంతేనండి. PQ అనేటువంటి స్టేట్మెంట్స్ 2 కాబట్టి ట్రూ వాల్యూస్ ఎన్ని తీసుకోవాలి? 4 తీసుకోవాలి. బోత్ ఆర్ ట్రూ అయితే ఏమిటి? సో P and Q లో ఏం రాశానండి? ట్రూ అండ్ ట్రూ, ట్రూ అండ్ ఫాల్స్. సెకండ్ క్రాస్ లో చూడండి, క్రాస్ లైన్స్ లో సెకండ్ రోలో ట్రూ అండ్ ఫాల్స్. ఎప్పుడు రెగ్యులర్ గా ఈ విధంగానే తీసుకోవాలండి. 4 ట్రూ వాల్యూస్ ని ఇక్కడ నేను యూజ్ చేస్తూ రాయడం జరుగుతుంది. ఫాల్స్ అండ్ ట్రూ, దట్ ఈస్ ద థర్డ్ రో. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ రో ఏం చెప్తున్నానండి? బోత్ ఆర్ ఫాల్స్ అని చెప్పి చెప్తున్నాను. ఓకేనండి. సో నౌ దీన్ని బేస్ చేసుకుని P and Q ఏమని చెప్పచ్చండి? బోత్ ఆర్ ట్రూ అయితే ఇక్కడ మీరు చదివేటువంటి పద్ధతి కూడా ఈ విధంగానే చూడాలండి. ఏమిటది? P and Q రాసేటప్పుడు మనం దీన్ని బై హార్ట్ సిస్టమ్ లో చేయకూడదండి. ఏ రెండు సెంటెన్సెస్ అయినా ట్రూ అయితే ట్రూయే అవుతుంది. కంజంక్షన్ లో ఏ ఒక్కటి ఫాల్స్ అయినప్పటికీ కూడా అది ఫాల్సే అవుతుంది. చూసారా? ఇక్కడ నేను ట్రూ ఫాల్స్ తీసుకున్నా ఫాల్సే, ఫాల్స్ అండ్ ట్రూ ఇస్ ఆల్సో ఫాల్స్ అండ్ అని చెప్తున్నాను చూడండి మధ్యన కనెక్టివిటీ. అలాగే ఫాల్స్ అండ్ ఫాల్స్ అని చెప్పినా సరే ఫాల్స్ అని చెప్పి చెప్తున్నాను నేను. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రూత్ టేబుల్ ఫర్ కంజంక్షన్. అర్థమవుతుందండి?
సో ఏ విధంగా మనం ట్రూత్ టేబుల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అనేటువంటి దానికి నేను మీకు బ్రీఫ్లీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, హియర్ just look at observe this one. Now P and Q be any two statements. P and Q is the third column, that is the final result. Okay, that is the third column. So according to this one, both values are true. That is true. If any statement is false, now we are getting the result is false. That is the conjunction operation. Okay, thank you. Now first statement is true, second statement is false. Now the result is false. First statement is false, second statement is true. Now then we will getting the result is false. Both are false is also false. Now దీన్ని మనం చూసేటువంటి పద్ధతి ఇన్నిసార్లు మీకు నేను ఎందుకు ఎంత నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ నేను ఇక్కడ ఈ ట్రూత్ టేబుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానంటే, చాలా మంది ఈ ట్రూత్ టేబుల్స్ ని కూడా బై హార్ట్ చేస్తూ ఉంటారండి. దట్ ఈస్ ద బ్యాడ్ హ్యాబిట్. కాబట్టి మనం చూడవలసినటువంటి కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా డిస్క్రిప్టివ్. చూసారా, ఈ యొక్క ఇప్పుడైతే ఏదైతే మనం డిస్క్రీట్ మ్యాథమెటికల్ స్ట్రక్చర్స్ చెప్తున్నామో డిస్క్రిప్టివ్ గా చెప్పాలి, మనం ట్రెడిషనల్ లాంగ్వేజ్ లో చెప్పాలి, అండ్ మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్సెస్ ఉండాలి. ఇక్కడే మనం ఆ మూడు అబ్జర్వ్ చేయవలసిందండి. దట్ ఈస్ ద లాజికల్ ఆపరేషన్. ఒక ప్రాబ్లమ్ కానీ, అందుకనే స్టార్టింగ్ ఇంట్రడక్షన్ చెప్పేటప్పుడు లాజిక్ నేను బ్రీఫ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో దాని భాగంగానే ఈ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ చెప్పేటప్పుడు నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ తర్వాత అండ్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తూ ఈ యొక్క ఏం చెప్పానంటే కంజంక్షన్ అనేటువంటి ఫస్ట్ లాజికల్ ఆపరేటర్ అండ్ అనేటువంటి దాంతో నేను ఈ కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్ చెప్పడం జరిగింది. సో డిఫైన్ కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్ మీన్స్ కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ మిక్స్డ్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ కనెక్టివిటీస్ యూజింగ్ ద లాజికల్ ఆపరేటర్స్. అంటే చెప్పానండి డెఫినేషన్. ఎనీ టూ సెంటెన్సెస్ we are using and or implication by implication, then the form of the other new statement is called compound statement. Now the first compound statement is conjunction. Okay nandi, that's enough. Next, second one మళ్ళీ చెప్తున్నానండి, రెగ్యులర్ గా నేను చెప్తున్నాను. ఎదర చాలా ట్రూత్ టేబుల్స్ వేయవలసి ఉంటుంది. ఆ ట్రూత్ టేబుల్స్ ఫార్మేషన్ చేసేటప్పుడు మైండ్ లో మనకి ఫిక్స్ అయిపోవాలి. అండ్ రెండు స్టేట్మెంట్స్ తీసుకున్నప్పుడు మధ్యలో అండ్ ఉంటే ఏ ఒక్కటి ఫాల్స్ అయినా అది ఫాల్స్ అవుతుంది. బోత్ ఆర్ ట్రూ అయితే ఏమవుతుందండి? ట్రూ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ డిస్జంక్షన్. డిస్జంక్షన్, ఆ జంక్షన్ తప్పించేటువంటి పార్ట్ ఏమిటండి అంటే ఇక్కడ దాన్ని ఓఆర్ఆర్ అనే కాంపౌండ్ తో రాయడం జరుగుతుంది. ఓఆర్ఆర్ అనేటువంటి కాంపౌండ్ తో రాయడం జరుగుతుంది. సో ఎనీ టూ స్టేట్మెంట్స్ P and Q be any two statements or any two propositions P or Q, that is P V Q, దాన్ని P join Q అన్ని రకాలుగా చెప్పచ్చండి. V అన్నా యూనియన్ అన్నా ఓఆర్ఆర్ అన్నా ఇక్కడ ఒకే విధంగా మనం ఈ యొక్క కనెక్టివిటీస్ మనం చెప్పచ్చు. సో ద ప్రపోజిషన్ P or Q denoted by PVQ is the proposition. ఓకే అండి, that proposition any two statements who are using with the connectivity is or, then the form of the other new statement is called disjunction. అర్థవుతుందండి, అదర్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ కాల్డ్ డిస్జంక్షన్. దాన్నే PRQ అని చెప్పి మనం చెప్తున్నానండి. ఓకేనండి, దీని యొక్క ట్రూత్ టేబుల్ ఏమిటి చూడండి ఇక్కడ ఒకసారి. చాలా సింపుల్ అండి. ఇక్కడ టూ స్టేట్మెంట్స్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు చెప్పేటువంటి కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని కూడా ఈ టూ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ టూ ప్రపోజిషన్స్ ని బేస్ చేసుకుని చెప్తానండి నేను. ఓకేనండి, కాబట్టి 2 స్క్వేర్ అంటే 4 ట్రూ వాల్యూస్ ఆధారంగా ఈ ట్రూత్ టేబుల్ నేను కనెక్ట్ చేయడం జరిగింది, ఫామ్ చేయడం జరిగిందండి. PQ థర్డ్ కాలమ్ లో PRQ అని రాసినండి. దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ రిజల్ట్ ఫర్ డిస్జంక్షన్. ఇట్ రీడ్ యాజ్ PRQ. Both values are true. We are getting the result is final result is true. If it is any one of them is true, in a disjunction at least one statement is true. What is the giving the final result? That is also true. Okay nandi, చాలా సింపుల్ గా మనం ఏ విధంగా అబ్జర్వ్ చేయాలండి అంటే at least one of the two statements is given here. No, we write two statements. At least one statement is true. We are getting the final result is true. Okay, that is the PRQ. Now just you have to observe this one. True and true, true or true, true, true or false, true, false or true, that is also true. Both are false is also false. Okay,
That is the formation of disjunction truth table. Okay, Nandi? That's enough. Now, here the one of the example is here. I shall attend the class or go to the library. I shall attend the class or go to the library. That is one of the example is the disjunction is here. Okay, Nandi? Nenu ante class ki attend avvachu leda library kena vellochu manam. Second one, 50 or 60 people died in a 50 ante 50 or 60 people died in a train accident. Okay, Nandi? Now, there are so many examples here. Here the disjunction examples here. Now, third one, students who have taken mathematics or physics can opt this course. That is one of the beautiful example here. Okay, students who have taken mathematics or physics can opt this course. Okay, అంటే వాళ్ళు మ్యాథమెటిక్స్ అయినా తీసుకోవచ్చు లేక ఫిజిక్స్ అయినా తీసుకోవచ్చు. కాబట్టి వాళ్ళు ఎంచుకున్నటువంటి కోర్సులో ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి తీసుకోవచ్చు. either మ్యాథమెటిక్స్ ఆర్ ఫిజిక్స్. దట్స్ ఎనఫ్. This is also one of the example is here. Okay, Nandi? Now, this is the disjunction examples. Here, these examples explained first one, second one, third one. ఈ 3 examples కి కూడా కింద వివరణ కూడా ఇవ్వడం జరిగిందండి. ఇదంతా కూడా మనకి సింపుల్ కాన్సెప్ట్ is here. Now, other one is there. Just here, the one of the example. Form the disjunction of P and Q for the following. సరే, ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ కి కూడా డిస్జంక్షన్ ఫామ్ చేయమన్నాడు. ఓఆర్ అనేటువంటి కనెక్టివ్ తోటి కాంపౌండ్ తోటి ఈ 2 స్టేట్మెంట్స్ ని మనం ఏం చేయాలంటే డిస్జంక్షన్ చేయాలి. One is the first statement is 2 is a positive integer. Yes, 2 is a positive integer. Q, root 2 is a rational number. ఓకేనండి, అది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అనేటువంటిది మనకి తర్వాత తెలుస్తుందండి. అంటే ఇక్కడ 2 is one statement is there are 2 statements given. P statement is there and Q statement is there. P or Q, then you have to write the P or Q. That is the concept. Solution is P or Q means 2 is a positive integer or root 2 is a rational number. So ఇక్కడ మనకి తెలిసినటువంటి కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే given the statement 2 is a positive integer, that is true. And even though Q1, what is the Q? Root 2 is a rational number. Root 2 is it rational number? No. So that is the false statement. What is the final result? P or Q. So one is true and the second one is false. In a disjunction, అంటే disjunction లో ఒక ట్రూ ఒక ఫాల్స్ అయితే ఏమవుతుందని చెప్పానండి, ట్రూ అవుతుంది. సో ఫైనల్ రిజల్ట్ ఈస్ P or Q is ట్రూ అని చెప్పి చెప్తున్నాము. Okay, now there are so many examples here. Now these examples, according to these examples, and the third one, the compound statement is, what is the third one? Implication. Sorry, here the symmetric difference. Chundi, this is the one of the concept is P and Q be propositions. There are 2 statements here. PQ అనేటువంటిది నేను ప్రపోజిషన్ గా తీసుకున్నట్లయితే అంటే ఆర్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ని బేస్ చేసుకుని డిస్జంక్షన్ ని బేస్ చేసుకుని ఒక స్పెషల్ కాన్సెప్ట్ ని స్పెషల్ కనెక్టివిటీని చెప్తున్నాను. ఆ స్పెషల్ కనెక్టివిటీని ఏమన్నానండి ఇక్కడ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్. ఏమన్నానండి ఇక్కడ ఎక్స్క్లూజివ్ అంటే ఎక్స్ట్రా పార్ట్ గా చెప్తున్నాను. దాన్ని ఒక స్పెషల్ పార్ట్ గా చెప్పచ్చు. స్పెషల్ డిస్జంక్షన్ దాన్ని ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ అని కూడా చెప్తున్నానండి. సో దట్ ఈస్ P and Q denoted by ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ని ఇలా రాస్తామండి మనం. ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్, ఎక్స్క్లూజివ్ ఆఫ్ P and Q ని ఎలా నోటేట్ చేస్తామండి, చూసారా ఇక్కడ? దట్ ఈస్ ద సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్. P exclusive Q, P exclusive R Q is the proposition that is true when exactly one of P and Q is true. That is false otherwise. Okay, so what is the truth table? Exclusive or truth table is P and Q be any 2 statements here. P exclusive Q is the final result of that. That is the third column. That is the third column. Now suppose both are true. Both are true means exclusive or is also applied in between P and Q. We are getting the false. అంటే రెండు సత్యాలైనప్పటికీ కూడా ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ అంటే స్పెషల్ డిస్జంక్షన్ చెప్తున్నాను, స్పెషల్ ఆర్ చెప్తున్నాను. కాబట్టి రెండు ట్రూ అయితే ఫాల్స్ అవుతుంది, రెండు ఫాల్స్ అయితే ఫాల్స్ అవుతుంది. ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ లో బోత్ ఆర్ ట్రూ అయినా బోత్ ఆర్ ఫాల్స్ అయినా
false. At least one is true and false. Aithe that result is true. That is the exclusive or concept. ఏ ఒక్కటి ట్రూ అయినా ఫాల్స్ అయినా, రెండు స్టేట్మెంట్స్ లో one is true, one is false, one is false and the second one is true. Now we are getting the value is true. That is the exclusive or concept. అర్థమవుతుందండి? Now that's enough. Now what is the conditional statement? Just a minute. Just hello. ఏమా అందరూ ఫాలో అవుతున్నారండి? సో దీన్ని అకార్డింగ్ టు దిస్ బేస్ చేసుకుని కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ నే మనం ఏమంటామండి, ఇంప్లికేషన్ గా కూడా మనం చెప్తున్నాము. ఏమా అందరికీ అర్థమవుతుందా? ఆల్ ఆర్ అండర్స్టాండ్ హియర్? ప్లీజ్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ వన్స్ అగైన్. హలో, yes sir. ఓకేనా? ఏమైనా అబ్జెక్షన్స్ ఉంటే నాకు చెప్పండి. నేను మీకు బోత్ వెర్షన్స్ కూడా, అంటే ప్యూర్ ఇంగ్లీష్ అని చెప్పాను అనుకోండి, మళ్ళీ మీరు ఎక్కడైనా కాన్సెప్ట్ కొద్దిగా డైవర్షన్ అవుతుందేమో అని మధ్య మధ్యలో నేను తెలుగు కూడా వాడుతున్నాను. కాబట్టి ఈ క్లాసులు, ఈ 6 క్లాసులు కూడా మీకు ఎంతో కూడా, దీస్ 6 classes మచ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్. నౌ ఎస్టర్డే, నిన్నటి వరకు కూడా జరిగినటువంటి తెలుగు మీడియం క్లాస్ వాళ్ళకి నేను మొత్తం పేపర్ మొత్తం మాక్సిమం కవర్ చేశానండి 6 classes లోనూ కూడా. సో వాళ్ళందరూ చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు. మరి అదే కోఆపరేషన్ మీ నుంచి కూడా మీకు కూడా నేను అందివ్వాలి అంటే మీరు కూడా అంతే ఇంట్రెస్ట్ ఎఫర్ట్ చేయండి. చేస్తే నేను మీకు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఏమిటి అనేటువంటిది కూడా, అసలు ఎలా ఇస్తాడు సమ్స్, డిఎంఎస్ పేపర్ ఎలా ఉంటుంది, డిఎంఎస్ ని నేర్చుకుంటే ఫర్దర్ అంతా కూడా మనకి ఫర్దర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో కానివ్వండి, అలాగే అదర్ ఎగ్జామ్స్ లో కూడా ఎక్కడైనా మనం సింపుల్ కాన్సెప్ట్ లో ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయొచ్చు, టిపికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ని సింపుల్ గా ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయొచ్చు, ట్రెడిషనల్ గా మనం ఏ విధంగా సెంటెన్సెస్ ని ఫామ్ చేయొచ్చు. సో కోడెడ్ లాంగ్వేజ్ కొరకు మనం ఈ యొక్క డిఎంఎస్ ని మనం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. నేను ప్రతి క్లాసులను కూడా నేను మీకు ఇది చెప్పడం జరుగుతుందండి. మనం ఎందుకు నేర్చుకున్న, వై డు లెర్న్ ద కాన్సెప్ట్ హియర్, వై డు ప్రిఫర్ ద డిఎంఎస్ అనేటువంటి దానికి తెలియడం కొరకు నేను మీకు ఈ యొక్క కాన్సెప్ట్ ని బ్రీఫ్ గా చెప్తున్నానండి. సో ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ అదర్ వన్ ఈస్ థర్డ్ వన్. మీకు ఒకవేళ ఇది ఒక్కసారి కాకపోతే రెండోసారి అయినా యూట్యూబ్ లో మీరు ఫాలో అవ్వచ్చండి. యూట్యూబ్ లో లింక్ కూడా మీకు దగ్గర ఉంది కాబట్టి అది కూడా చూసి మరొకసారి మీరు నేర్చుకోవచ్చు. మీకు ఏ విధమైన డౌట్స్ ఉన్నా పర్సనల్ గా కూడా చేయొచ్చు. మీ దగ్గర మెటీరియల్ గనక ఉంటే ఓకే, టెక్స్ట్ బుక్స్ మీకు చేరితే ఓకేనండి. లేని పక్షంలో నేను మీకు సెండ్ చేస్తాను ఎప్పటికప్పుడు ప్రతి క్లాసు కూడా. లేదు డైరెక్ట్ గా ఒకటే పీడిఎఫ్ పంపిస్తాను. ఏమండి, నా నెంబర్ లాస్ట్ ని చెప్తాను మీకు. దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఆ నెంబర్ కనెక్టివ్ అయితే మీ డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్ కూడా నేను మన యూనివర్సిటీ వారి యొక్క మనం ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని మనం యూటిలైజ్ చేసుకుందాం మనం. కాబట్టి మీరందరూ కూడా నాతో ఏకీభవిస్తే తప్పనిసరిగా మీకు కావాల్సినటువంటి విధంగా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతాను. ఓకేనండి? ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ అనండి. నెక్స్ట్ వన్, కండిషనల్ స్టేట్మెంట్. దట్ ఈస్ ద థర్డ్ కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్. ఏమిటంటే థర్డ్ కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్? ఫస్ట్ కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కంజంక్షన్, సెకండ్ వన్ ఈస్ డిస్జంక్షన్. దీనికి ట్రూత్ వాల్యూస్ రాశాను నేను. థర్డ్ వన్ ఈస్ ఏంటంటే కండిషనల్ స్టేట్మెంట్. వాట్ ఈస్ ద కండిషనల్ కాన్సెప్ట్? ఓకేనండి. ఇఫ్ P and Q statements are the compound statement, if P then Q denoted by P implies Q, దీన్నే మనం కండిషనల్ అని చెప్పచ్చు, ఇంప్లికేషన్ అని కూడా మనం చెప్తామండి. కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ అన్నా ఇంప్లికేషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్ అన్నా ఒకటి. నౌ దేర్ ఆర్ 2 statements here, P and Q be any 2 statements. Now then we have to write the P then Q. It read as P then Q. చూడండి, మనం కొన్ని చోట్ల ఇఫ్ దెన్ క్లాజెస్ ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. అలా ఉపయోగించేటప్పుడు, అంటే అలా యూజ్ చేసేటప్పుడు P then Q, then it we write as P implies Q. ఓకేనంటే, P implies Q. సరే, ఇంప్లికేషన్ కింద చూపించండి, లాస్ట్ వర్డ్ చూడండి. P implies Q అంటే వన్ వే అని చెప్పచ్చు. సో P to Q, P implies Q అని చెప్పి మనం చెప్తున్నాం. Now according to that, suppose by the definition, suppose you are taking any 2 statements, if any 2 sentences or any 2 statements or any 2 propositions, any 2 statements or any 2 propositions is connecting with then, is connecting with implies, that is the form of other new statement is called
కండిషనల్ స్టేట్మెంట్. అంటే కండిషన్స్ తోటి చెప్పేటువంటి స్టేట్మెంట్ కాబట్టి దీన్ని కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అని చెప్పి చెప్తున్నాము. ఇంప్లికేషన్ చూడండి, నా ఒక వేని మనం ఎవరైనా సరే ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్, దేర్ ఆర్ 2 persons ఆర్ దేర్. ఫస్ట్ పర్సన్ అనేటువంటి వాడు చాలా ఇంటెలిజెంట్, సెకండ్ పర్సన్ అనేటువంటి వాడు ఒక నార్మల్ పర్సన్. వాడికి ఈ సెకండ్ పర్సన్ కి ఫస్ట్ పర్సన్ ఏమవుతాడు, కండిషనల్ గా, అంటే వాడిని ఐడియలిస్టిక్ అవుతాడు. కాబట్టి ఐడియల్ అవ్వాలి అంటే చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి, అంటే వాడిని ఆదర్శంగా తీసుకోవడం. మనం అంటే వాడిని ఐడియల్ గా తీసుకున్నట్లయితే పి అనేవాడు క్యూ అనేవాడు పిని ఐడియల్ గా తీసుకుంటే దాన్ని P2Q అని చెప్పి మనం చెప్పచ్చు. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్. ఇన్ స్టేట్మెంట్ P is called, here the clean observation, conditional statement or implicated statement or implication. Here the statement P is called antecedent అని చెప్పి చెప్పచ్చు. అలాగే దాన్ని హైపోథెసిస్ అని కూడా చెప్తున్నాం. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో P అనేటువంటి స్టేట్మెంట్ ఏమంటామండి, యాంటిసిడెంట్ అండ్ ఆర్ హైపోథెసిస్. అండ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ కాల్డ్ కాన్సిక్వెంట్. సరే, కాన్సిక్వెన్స్ స్టేట్మెంట్స్ అంటారు. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏమవుతుందండి, కాన్సిక్వెన్స్ అవుతుంది. దీన్ని కంక్లూజన్ అని కూడా చెప్పచ్చు. కాన్సిక్వెన్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ కంక్లూజన్. ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఇంప్లికేషన్ ఆర్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్, దెన్ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ these two propositions, then compound, using the then compound, then we have to write the other new statement is called conditional statement with respect to the given two propositions. That is the definition of conditional statement. Thank you. Next one, now then we write P implies Q. It read as P implies Q, P2Q. P is the way of Q. Okay, now P implies Q. What is the P? P means antecedent or hypothesis. Q is called consequences or conclusion. Chala important concept and this. Okay, now here the definition is, suppose P2Q is false, P implies Q is false. When where P is true, Q is false. Now what is the final result? P implies Q is also true. Okay, P implies Q is false. Okay, P is true, one is true, second one is false. Now in implication, first one is true, second one is false. What is the final result? That result is false. సో ఈ యొక్క కాన్సెప్ట్ ని, ట్రూత్ టేబుల్ ని మనం చెప్పాలి అంటే చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి ఒకసారి. ఇంప్లికేషన్ లో ట్రూత్ టేబుల్ ని ఏ విధంగా మనం చదవాలి, హౌ టు రీడ్ యాజ్ ట్రూత్ టేబుల్, హౌ టు రైట్ యాజ్ ట్రూత్, హౌ టు రైట్ ద ట్రూత్ టేబుల్. సరే, రీడ్ అండ్ రైట్, that is the main concept of DMS. అమ్మా, నౌ చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ DMS యొక్క కాన్సెప్ట్ లో ప్రతిదీ చదువుతూ రాయడం, రాస్తూ చదవడం, ఇదే మనకి ఉన్నటువంటి మెయిన్ లాజిక్ పార్ట్. ఓకేనండి. నౌ P and Q, there are two propositions. P and Q, there are two propositions. That is P implies Q, that is the third column. When both are true is also true, one is true and the second one is false, we are giving the result is false. First statement true అయ్యి second statement కనుక false అయితే P implies Q ఏమవుతుందండి, false అవుతుంది. At the same time, if the first statement is false, second statement is true, we are getting the result is true. That is the main concept. Both are false, we are the final, the result is also false. ఓకేనండి. ఈ P implies Q ని మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే, both are is true and false is true implies false, false implies true, that is also true, both are false is also false. ఓకేనండి. ఈ యొక్క ట్రూత్ టేబుల్ ని ఈ విధంగా మీరు చదువుతూ రాయడం అంటామండి. అందుకనే ఇక్కడ నేను రాసిన చూడండి, బికాస్ ఇంప్లికేషన్స్ అరైజ్ ఇన్ మెనీ ప్లేసెస్. ఈ చెప్పినటువంటి బై కండిషనల్ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో, కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్, మనకి ఫర్దర్ టాపిక్స్ లో వచ్చే ప్రతి చోట ఇదే మెయిన్ అండి. చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది మైండ్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి మనకి. కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్. ఓకే, P implies Q అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ఇంప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తూ కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఇంప్లికేషన్స్ ను కూడా మనం ఫర్దర్ కాన్సెప్ట్ లో మనం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి
Now, because implications arise in many places in mathematical reasoning. చూసారా ఇక్కడ మ్యాథమెటికల్ రీజనింగ్ లో బాగా అంటే మనం ఫైనల్ ఎగ్జామ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో యూజ్ చేసేటప్పుడు కూడా బ్లడ్ రిలేషన్స్ అలాగే సింపుల్ కాన్సెప్ట్ లో అంటే మనకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో రాసేటువంటి ప్రతి కాన్సెప్ట్ లోనూ కూడా రీజనింగ్ లో ఇది బాగా యూటిలైజ్ అవుతుంది. అలాగే వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ terminology is used to express P implies Q అని చెప్పి చెప్తున్నాను నేను. Now, in sometimes that is also called P implies Q. If P, then Q. Number of types, number of times we read as if P, then Q. P implies Q. P only if Q. P is sufficient for Q. Q is necessary for P. Now, there are so many variations for reading for implication or conditional part. Okay, P implies Q, P then Q, if P and then Q. P implies Q, P only if Q. ఎప్పుడైతే Q అయిందో P కూడా ఉంటుంది అని అర్థం. P is sufficient for Q. Q కొరకు P తెలిస్తే చాలు, అంతే కదండి. అలాగే Q is necessary, ఖచ్చితంగా అది అవశ్యం అని చెప్తాను. నెసెసరీ పార్ట్ ఆఫ్ ఫర్ పి అని చెప్పి చెప్తున్నాను ఏమండి. నౌ దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కండిషనల్ పార్ట్. నౌ హియర్ ద జస్ట్ లుక్ ఎట్ అబ్జర్వ్ ద గివింగ్ ద ఎగ్జాంపుల్ హియర్. కండిషనల్ పార్ట్, కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ కి ఇక్కడ కండిషనల్ కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్ కి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఫ్రమ్ ద ఇంప్లికేషన్ పి ఇంప్లైస్ క్యూ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్. ఫార్మ్ ద ఇంప్లికేషన్ పి టు క్యూ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్. కాబట్టి P implication Q కి ఈ క్రింది ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. P statement is it is raining today. Q statement is all rational numbers are real. One statement is raining today and the second statement is all rational numbers are real. Okay, now what is the true, which is the true and false? ఇక్కడ P implies Q చెప్పాలి అంటే P implies Q చూడండి. If it is raining today then all rational numbers are real. సో రెండు డిఫరెంట్ స్టేట్మెంట్సే, ఒకదానికి ఒకటి ఇక్కడ కనెక్టివిటీ లేదు. రెయిన్ కురవడం ఏమిటి, ఇక్కడ రేషనల్ నెంబర్స్ రియల్ అవడం ఏమిటి. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఆల్ రేషనల్ నెంబర్స్ ఆర్ రియల్. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ ద హౌ టు యూజ్ ద ఇంప్లికేషన్ ఫర్ ద గివెన్ టూ ప్రపోజిషన్స్ P implies Q. చూసారా, ఇక్కడ నేను టెర్మినాలజీని ఇంతలాగా చదువుతున్నాను, రాస్తూ చదవడం, చదువుతూ రాయడమే ఈ కాన్సెప్ట్ అండి. మళ్ళీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చెప్తున్నానండి మాట. P implies Q means if it is raining today then all rational numbers are real. ఇక్కడ then అనేటువంటిది వాడు చూసారా, ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఇక్కడ రైనింగ్ టుడే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ టుడే, ఇఫ్ దెన్ ఏమండి, ఇఫ్ దెన్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ని ఇక్కడ కంక్లూజన్ మనం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. చూడండి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ టుడే దట్ ఈస్ ద హైపోథెసిస్ పార్ట్. వాట్ ఈస్ ద కంక్లూజన్? then all rational numbers are real. Second statement is called conclusion of the part. First statement is called hypothesis. Okay, now ఇక్కడ క్లాజ్ ఏం యూజ్ చేశానండి, ఇఫ్ అండ్ దెన్. ఇఫ్ దెన్ యూజ్ చేస్తూ నేను ఇంప్లికేషన్ యొక్క పార్ట్ ని చెప్పడం జరిగింది. నౌ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ఆల్సో ఇన్ ద సేమ్ మేనర్. ఓకే, లుక్ ఎట్ హౌ టు అబ్జర్వ్ దిస్ వన్. నౌ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ స్నోయింగ్ అండ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ 3 + 5 = 8. Okay, it is snowing. P implies Q is false. Final result is false is here. 3 + 5 = 8. That is the true. First statement is false. So ఇక్కడ ఏం చెప్తామంటే ఇక్కడ P implies Q చెప్పాలి. P is true but Q is false. The way of defined implication is more general than the meaning attached to implication in the English language. For example, the implication అనే మాటని మనం చెప్పడానికి మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఇక్కడ న్యూటన్ డిస్కవర్డ్ అమెరికా అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ చెప్పేటువంటి ఇట్ ఈస్ స్నోయింగ్ అనేటువంటి పార్ట్ ని మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. క్యూ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే 3 + 5 = 8. దట్ ఈస్ ట్రూ. ఓకేనండి, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఫాల్స్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ట్రూ అయితే ఏం చెప్తున్నానండి, ఫైనల్ రిజల్ట్ ఈజ్ ట్రూ. అలాగే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ట్రూ, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్ అయితే ఇంప్లికేషన్ లో ఏం చెప్పాను, ఫాల్స్ అని చెప్పాను. ఓకేనండి, సో ద ప్రపోజిషన్ P implies Q. ఓకేనండి, దట్ ఈస్ ద ఫార్మేషన్. At the same time, Q implies P is called the converse of P implies Q. Okay, so types of implications లో చూడండి, మనకి లాస్ట్ లాంగ్వేజ్ లో కంక్లూజన్ పార్ట్ చెప్పాలి అంటే ఇంప్లికేషన్స్ ని మనం ఇండికేట్ చేసేటప్పుడు
క్యాజువల్ ఆర్ ఇన్హెరెంట్ రిలేషన్షిప్ అనేటువంటిది వీటి మధ్యన మనకి ప్రిమిసివ్ అండ్ కంక్లూజన్ అయి ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తున్నాను. దీస్ ఆర్ సమ్ రిలేటెడ్ ఇంప్లికేషన్స్ దట్ కెన్ బి ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ P implies Q, P to Q. ఇది లోయర్ క్లాసుల్లో స్టేట్మెంట్స్ మీరు చదివారండి. ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్స్ కి ప్రపోజిషన్ కి కాన్వర్స్, ఐడెంటిటీ, ఇన్వర్స్ రాయడం తెలుసు కదండి. కాన్వర్స్, ఐడెంటిటీ, నెక్స్ట్ వన్ ఏంటండి ఇన్వర్స్. కాబట్టి ఆ స్టేట్మెంట్ కి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ అనేటువంటిది ఇంప్లికేషన్ పార్ట్. ఇఫ్ అండ్ ఇఫ్ దెన్ కాన్సెప్ట్ ని బేస్ చేసుకుని చెప్తాం మనం. అదే Q2P చెప్పడాన్ని ఏమంటాం, కాన్వర్స్ అంటాం. అర్థమవుతుందండి. అలాగే ఐడెంటిటీ చెప్పాలి అంటే ఇఫ్ P is not, there is no Q. That is the identity. What is the inverse? If Q is not, there is no P. That is the final. What is the final part? Contrapositive అని చెప్పి చెప్తామండి. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద స్టేట్మెంట్. వాట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్? P implies Q. దాని కాన్వర్స్ ఏంటండి? Q implies P. అర్థమవుతుందండి. అలాగే దాన్ని చెప్పేటప్పుడు అలాగే నెక్స్ట్ ఐడెంటిటీ చెప్పాలి. ఐడెంటిటీ అంటే ఇఫ్ P to Q, ఇఫ్ ఈస్ నాట్ P to Q, దేర్ ఈస్ నో Q. ఓకేనండి. సో ఆర్ నాట్ యూజ్ చేస్తూ చెప్పడాన్ని P to Q అనే దాన్ని ఏమంటామంటే ఐడెంటిటీ అని చెప్పి చెప్తాము. ఎప్పుడైతే PQ అనేటువంటి కాంట్రాపాజిటివ్ చెప్పాలి అంటే నెగేషన్ నుంచి చెప్పాలి, అంతేనండి. ఎప్పుడైతే P నుంచి Q కి కాదు, ఇఫ్ అంతేనండి Q to P కాదు, P to Q కూడా కాదు అని చెప్పి చెప్తున్నాము. దాన్ని ఇఫ్ P to Q is not possible, there is no Q to P. Q2 is if there is no Q to P and at the same time there is no P and Q. P implies Q. సో నో అనే పార్ట్ ని, నాట్ అనే పార్ట్ ని ఏమన్నానండి ఇక్కడ నెగేషన్ స్టేట్మెంట్ గా రాశాను. సో ప్రతి స్టేట్మెంట్ కి కూడా ఇంప్లికేషన్స్ ని యూజ్ చేస్తూ ఏం చెప్పొచ్చు అండి, కాన్వర్స్ చెప్పొచ్చు, ఐడెంటిటీ చెప్పొచ్చు, కాంట్రాపాజిటివ్ చెప్పొచ్చు. దీన్ని మీరు తెలుగులో లోవర్ క్లాసుల్లో కూడా మీరు నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఏమండి మీరు రాసి ఉన్నారు. సపోజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ ఇన్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఇన్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ ఇన్ ద, చూడండి ఇక్కడ ఏంటండి, వాట్ ఈస్ ద పైథాగరస్ కాన్సెప్ట్? స్క్వేర్ ఆఫ్ ద హైపోటెన్యూస్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు ద సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ ఆఫ్ అదర్ టూ సైడ్స్ అని చెప్పి చెప్తాం మనం. దట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్. చూడండి ఇక్కడ మీకు ఆ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. చూడండి ఇక్కడ ఒకసారి, అర్థమైందమ్మా. రైట్ యాంగిల్ మన కాన్సెప్ట్ లో మనం చెప్పేటప్పుడు ఇన్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ది హైపోటెన్యూస్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు ద సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ ఆఫ్ అదర్ టూ సైడ్స్ అని చెప్పి చెప్తున్నాము. సో దట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్. నౌ వాట్ ఈస్ ద కాన్వర్స్? ఓకే, ఎప్పుడైతే స్టేట్మెంట్ పాసిబుల్ అవ్వలేదో ఏమిటిది, స్క్వేర్ ఆఫ్ ది హైపోటెన్యూస్ అదర్ టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్స్ కి ఈక్వల్ కాకపోతే దట్ ఈస్ నాట్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. దట్ ఈస్ ద కాంట్రాపాజిటివ్ స్టేట్మెంట్. అర్థమవుతుందండి. సో ప్రతి స్టేట్మెంట్ కి కూడా మనం ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ కి ఆర్ నాట్ రాయడాన్ని ఐడెంటిటీ అంటాము. P implies Q కి PR నాట్ QR నాట్ P నాట్ అని చెప్పడాన్ని ఏమంటామంటే మనం QR నాట్ P నాట్ అండ్ P నాట్ అండ్ Q నాట్ అని చెప్పడానికి కాంట్రాపాజిటివ్ అని చెప్పి చెప్పచ్చు. సో ఈ వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఆల్సో హియర్. ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఫైండ్ ద కాన్వర్స్ అండ్ ద కాంట్రాపాజిటివ్ ఆఫ్ ది ఇంప్లికేషన్. Find the converse and the contrapositive of the implication. So statement is given. If today is Wednesday, then I have a physical lab. ఎప్పుడైతే వెన్స్డే అయ్యిందో ఆ రోజు ఫిజికల్ ల్యాబ్ ఉంది, మనకి ఫిజిక్స్ ల్యాబ్ ఉంది. అది స్టేట్మెంట్. దానికి రివర్స్ గా చెప్పండి. ఎప్పుడైతే కాన్వర్స్ చెప్పాలంటే ఏమవుతుంది, ఎప్పుడైతే ఫిజిక్స్ ల్యాబ్ ఉందో ఆ రోజు ఏమవుతుంది, మనకి వెన్స్డే అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫిజిక్స్ ల్యాబ్, దట్ డే ఈస్ ఆల్సో Wednesday. Okay, so that is the converse statement. Now what is the identity? If that day is not Wednesday, that day is not Wednesday, there is no physics lab. That is the identity part. What is the converse part? So here the statement is, P statement is today is a Wednesday, Q statement is physics lab. That is the conclusion part. Okay, now what is the hypothesis part? Today is Wednesday is the hypothesis part. Okay, and what is the conclusion part? Physics lab. Okay, now there are two statements here. If it is Wednesday, if it is not Wednesday, there is no physics lab. That is the identity. What is the contrapositive? If it is not physics lab,
there is that day is not Wednesday. That is the contrapositive statement. So every statement now then we have to write the converse, identity, and contrapositive. Okay, that's enough. Here, okay, that is the example is there. Now, final compound statement is now this compound statement. Now today we have then we have we must end the end of this class here. Okay. Now, final compound statement is here. Let P and Q be two propositions here. Just you have to look at observe the cleanly. P and Q be two propositions. What is the biconditional part? P if and only if Q. P to Q and Q to P. It read as P to Q, Q to P. That is called biconditional. Conditional means one of the ways there. Biconditional means both sides. Now, in sometimes so many theorems, then you have to prefer the if and only if of the concept is there. Okay, P to Q and Q to P. In sometimes then you have to write this one. So, what is the biconditional? Hello. The biconditional part is P if and only if Q. That is, suppose we are taking any two statements, P and Q be any two statements. Okay. Now that is the connecting with by two-way system is here. That is the biconditional is by implies. That is notated as one of the connectivity is by implies is here. Okay. Now, P if and only if Q, that is notated as P if and only if Q. That's enough. Here the truth table is, just you have to observe this one. What is the truth table? P and Q be two sentences. P if and only if Q, Q if and only if P. Now, here the look at a clean observation here. Both are true is true. Both are false is true. In biconditional, especially, both are true is true. Both are false is false. There are four truth values here. That is true. Both are true. True and false. False and true. Both are false. Okay. What is the final result? Both are true. Both are false. We are getting the result is true. At least one is false. Especially in biconditional, we are getting the result is false is here. Okay. That is the necessary and sufficient condition. Biconditional means if and only if. Here if and only if means that is the two-way. That is the necessary and sufficient condition. Just you have to look at observe clearly. Okay. P if and only if Q. That is called biconditional concept here. Okay. That's enough. Here one of the example is also, look at the one of the example. You can occupy a berth in the compartment. That is the one of the statement. Q statement is you have a reservation ticket. You have a reservation ticket. So there are two statements here. You can occupy a berth in the compartment if and only if you have a reservation seat, reservation ticket. Okay. P if and manaki berth lo compartment lo berth kavali ante manaki em kavali, at the same time reservation ticket kavali. అలాగే రిజర్వేషన్ టికెట్ ఎప్పుడైతే ఉందో మనకి ఆటోమేటిక్ గా కంపార్ట్మెంట్ లో ఏముంటుంది, బెర్త్ ఉంటుంది. అంతే కదండి. కాబట్టి ఈ టూ వే సిస్టమ్ ని బై కండిషనల్ గా ఎలా చెప్పొచ్చు అనేటువంటిది నేను మీకు చూపించడం జరిగింది. ఓకేనండి. పి ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ క్యూ రాశానండి అక్కడ. అలాగే అబ్జర్వ్ దట్ పి ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ క్యూ ఇస్ ట్రూ. ఇఫ్ పి అండ్ క్యూ ఆర్ ఎయిదర్, పి క్యూలు రెండిట్లో ఏ ఒకటైనా సరే, ఎయిదర్ బోత్ ట్రూ, రెండు ట్రూ అవ్వచ్చు, లేకపోతే టికెట్ లేకపోతే ఆటోమేటిక్ గా బెర్త్ ఉండదు, బెర్త్ లేకపోతే టికెట్ లేదనే కదా అర్థం. సో బోత్ ఆర్ ఫాల్స్ అవ్వచ్చు. ఇలాగా మనం బై కండిషనల్ యొక్క పార్ట్ ని మనం చెప్పచ్చండి. ఓకేనండి. ఈ విధంగా మనం చూస్తున్నామండి. నెక్స్ట్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఈజ్ ఆల్సో హియర్. ఓకే. ఆ ఎగ్జాంపుల్ ను కూడా మీరు చూడండి. సో అలాగే 1.3.13 ఎగ్జాంపుల్ కూడా మీరు ఒకసారి చూడండి. దేర్ ఆర్ 3 ప్రపోజిషన్స్ హియర్. 3 ప్రపోజిషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎన్ని ట్రూ వాల్యూస్ ఉంటాయండి? ఫామ్ చెప్పాను మీకు. ఎన్ని ట్రూ వాల్యూస్ ఉంటాయి? 3 వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు 2 క్యూబ్ ఎన్ని వస్తాయి? 8 వాల్యూస్ వస్తాయి. అంటే 8 వరుసలు రాయాలి. అంటే రెండు PQR లో 8 ట్రూ వాల్యూస్ తీసుకోవాలి. అది ఎలా తీసుకోవాలి అనేటువంటిది నేను ట్రూత్ టేబుల్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ లో నేను మీకు 3 వాల్యూస్ తోటి ఏ విధంగా కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు అనేటువంటిది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నేను చెప్తాను. ఈ యొక్క 3 స్టేట్మెంట్స్ కూడా చూడండి మీరు. PQR be the propositions. P is the you have flu. Q is the you miss the final exam. R statement is the you pass the course. These 3 examples are different propositions. No, not only one is connectivity. Second one,
వన్ ఈజ్ నాట్ సెకండ్ వన్. అర్థమవుతుందండి? ఇక్కడ ఫ్లూ అనేటువంటిది ఒక డిసీజ్ కి సంబంధించింది, అది మన స్టేట్మెంట్. క్యూ ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ స్టేట్మెంట్, యూ మిస్ ద ఫైనల్ ఎగ్జామ్. ఓకే, థర్డ్ వన్, యూ పాస్ ద కోర్స్. ఓకేనండి, there are three propositions, three statements. So the form ఏంటంటే three propositions, true, three statements ఇచ్చినప్పుడు 2 power n ఫామ్. n అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే 3 స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి 2 క్యూబ్, 8 ట్రూ వాల్యూస్ ఉంటాయని చెప్పచ్చు. దీన్నే మనం P2Q రాయాలనుకోండి, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఫ్లూ దెన్ యూ మిస్ ద ఫైనల్ ఎగ్జామ్. చూసారా, ఆ కనెక్టివిటీ మనం మూడింటికి కూడా ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేయొచ్చు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తున్నాను. P implies Q రాయొచ్చు. ఎప్పుడైతే ఫ్లూ మనకు ఉందో ఆటోమేటిక్ గా ఫైనల్ ఎగ్జామ్ మిస్ అవుతాము. ఫస్ట్ ని బేస్ చేసుకుని సెకండ్ వన్ రాయొచ్చు. అలాగే నెగేషన్ ఆఫ్ క్యూ, ఎప్పుడైతే ఫైనల్ ఎగ్జామ్ మిస్ అవ్వలేదో, నెగేషన్ క్యూ అంటే ఏంటంటే నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్. వాటి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ కి నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ రాశా. వెన్ ద ఫైనల్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ కనుక మనం మిస్ అవ్వకపోతే, ఇఫ్ నాట్ మిస్ ద ఫైనల్ ఎగ్జామ్ దెన్ ఎంప్లాయిస్ టు కెప్లార్, యూ పాస్ ద కోర్స్. ఎప్పుడైతే ఫైనల్ ఎగ్జామ్ మిస్ అవ్వలేదో ఆటోమేటిక్ గా మన ఎగ్జామ్ రాస్తున్నట్టే కదా లెక్క, ఆటోమేటిక్ గా కోర్స్ పాస్ అవుతాము అంటే కెప్లార్ అనేటువంటి ఆ స్టేట్మెంట్ ప్రపోజిషన్ మనం చెప్పచ్చండి. సరే, చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది. నేను ఇది కాకుండా నేను ఏది సాధించగలను, ఈ రెండు కూడా, అంటే నేను ఈ రెండు కూడా ఐ విల్ డూ అనేటువంటి చెప్పాలి అంటే, నేను గనక సాధించగలిగితే మొత్తం మా ఫ్యామిలీ అంతా కూడా దెన్ ఆటోమేటిక్ గా దే విల్ సాటిస్ఫై. ఇలాగా దెన్ అనేటువంటి ఇంప్లికేషన్ ని మనం వేరియస్ చేస్తూ ఈ బై కండిషనల్ గా ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు అనేటువంటి 3 ప్రపోజిషన్స్ ఆధారంగా నేను ఇక్కడ చెప్పడం జరిగిందండి. ఇక్కడ నేను 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చానండి మీకు, చెక్ యువర్ ప్రోగ్రెస్ అని. ఈ రెండు కూడా మీకు ఆ ఫైనల్ టాపిక్ చాప్టర్ అంటే మీరు రాయగలిగితే ఓకే, రాసింది ఒక్కసారి సరి చూసుకోవడానికి, అంటే జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్, ఎండ్ ఆఫ్ ద యూనిట్. మీరు ఈ యొక్క ఆన్సర్స్ ని మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. అర్థమవుతుందమ్మా? సో కాన్సెప్ట్ ఇది ఇక్కడ వరకు నేను ఈ రోజు ఆఫ్ చేశానండి. నెక్స్ట్ క్లాస్, టుమారో క్లాస్ లో, రేపటి క్లాస్ లో వీ విల్ మీట్ అగైన్. నెక్స్ట్ చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. నేను చెప్పేటువంటి ఈ 6 క్లాసులు కూడా మీకు ఈ సబ్జెక్టు ఎగ్జామ్ కి మ్యాక్సిమం యూటిలైజ్ అవుతుంది. నేను కేటలాగ్ ఏ టాపిక్ నుంచి ఎన్ని వస్తాయి అనేది కూడా నేను మీకు చెప్పాను. సో ఆ కేటలాగ్ ప్రకారం 4 యూనిట్స్ మనకి ఉన్నాయి, 4 బ్లాక్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి బ్లాక్ లోనూ కూడా 3 యూనిట్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి ప్రతి బ్లాక్ నుంచి 24 మార్క్స్ మనకి రావడం జరుగుతుంది. ఎస్పెషల్లీ యూనిట్ 1 అండ్ యూనిట్ 2 నుంచి 53 మార్క్స్ వస్తాయండి. అంటే ఈ యొక్క స్టేట్మెంట్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని మీకు కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్. అర్థమవుతుందండి? ఎప్పుడైతే మీకు బ్రెయిన్ లో మీరు ఇన్సర్ట్ చేయగలుగుతున్నారో ఆటోమేటిక్ గా దెన్ యూ విల్ అచీవ్ ఆటోమేటికల్లీ. ఓకే, దేర్ ఈస్ నో డౌట్. ఇది నిన్నటి క్లాస్ వరకు తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి నేను చెప్పాను, వాళ్ళందరికీ కూడా ఇదే మాదిరిగా చెప్పాను. దే ఆర్ ఆల్ హ్యాపీ. మరి మీరు కూడా హ్యాపీ అని అనుకుంటున్నాను. మీకు ఏ విధంగా అయినా సరే డౌట్స్ ఉంటే నా నెంబర్ చెప్తాను. మీకు పీడిఎఫ్ బుక్స్ ఉంటే ఓకే, లేకపోతే ఈ పీడిఎఫ్ నేను మీకు పంపించడం జరుగుతుంది. మై నెంబర్ ఈజ్, మై మొబైల్ నెంబర్ నోట్ చేసుకోండి అమ్మా, 9989476833 9989476833. ఈ ఫోన్ నెంబర్కి మీరు ఒక్కసారి ఈ ఎండ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ లో కనుక మీరు ఆఫ్టర్ క్లాస్ మీరు చేసినట్లయితే ఈవినింగ్ లోపల ఎప్పుడైనా మీకు నేను ఎప్పటికప్పుడు మెటీరియల్ ని చక్కగా డిఎంఎస్ యొక్క నోట్స్ రూపంలో నేను మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నౌ దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ద ఆటోమేటికల్లీ ఫర్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్. ఫైనల్ ఎగ్జామ్ కి మీరు ఆటోమేటిక్ గా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. ఇందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు. మీకు ఏవైనా ఎటువంటి సందేహాలు ఉన్నా నాకు మీరు కాల్ చేయొచ్చు, నాకు ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదు. మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే నాకు అసలు ఉండదు. సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడానికి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యతను మనకి యూనివర్సిటీ వారు ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ ద్వారా, చక్కగా ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఇచ్చారు. సో మీరు ఈ ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్ లో కూడా మీరు మరికొంతమందికి మీ ఉన్నటువంటి నైబర్ స్టూడెంట్స్ కూడా యూట్యూబ్ లో కూడా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు. చూసుకుని మీకు ఈ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఎప్పుడు చేసినప్పటికీ కూడా నేను మీకు ఆ మెటీరియల్ ప్లస్ కావలసినటువంటి ఎటువంటి అబ్జెక్షన్స్ ఉన్నా, డౌట్స్ ఉన్నా నేను మీకు క్లారిఫై చేస్తాను. అందులో సందేహం లేదు. మరొకసారి చెప్తున్నాను, మా నెంబరు 9989476833. అర్థమవుతుందండి? సో ఈ రోజు నేను స్టేట్మెంట్స్, కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ని నేను చెప్పడం జరిగింది మీకు. అర్థమవుతుందమ్మా? కాబట్టి నేను ఈ క్లాస్ ఇక్కడితో నేను ముగిస్తున్నాను.
మీకు ఇంట్రెస్ట్ గా ఉంది అంటే కంటిన్యూ చేస్తాను, నాకు ఎటువంటి అబ్జెక్షన్ కూడా లేదు. అర్థమవుతుందండి? సో ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. క్లాస్ మీకు ఎలా ఉందో ఒకసారి, అంటే మీరు ఎంతవరకు ఫాలో అవుతున్నారో చెప్తే నాకు కూడా హ్యాపీగా ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఆ యూట్యూబ్ లింక్ ద్వారా కూడా మరొకసారి చూసుకోవచ్చు, అందరూ కూడా దాన్ని ఫాలో అవుతారు. కాబట్టి ఈ మనకి ఇచ్చినటువంటి ఈ చక్కటి ప్రోగ్రామ్ ని ఆన్లైన్ ద్వారా క్లాసెస్ అనేటువంటిది కండక్ట్ చేయడం చాలా బాగుంది. కాబట్టి యూనివర్సిటీ వారు చక్కగా మీకు మరింత మేలుగా మరికొంతమంది కూడా ఈ క్లాసెస్ ని రన్నింగ్ లో వింటూ యూట్యూబ్ లో కూడా వింటే చాలా బాగుంటుంది. 1-2 సార్లు నేను చెప్పాను, ఎంటైర్ దిస్ కాన్సెప్ట్ డిఎంఎస్ బేస్డ్ ఆన్ రీడ్ అండ్ రైట్. రీడ్ అంటే క్యాపిటల్, రైట్ అంటే డబ్ల్యూ, రైట్ చూసారు అక్కడ ఆర్డబ్ల్యూ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ దేని మీద బేస్ అయ్యి ఉంది? చదవడము అనేటువంటిది మనకు నోటితో ఏం చెప్పచ్చండి, చదివేటప్పుడు అంటే మనం మాట్లాడేటప్పుడు, చదవడం అంటే మనం మాట్లాడడం, మనం మాట్లాడేటువంటి ప్రతి వర్డ్ కూడా ఎవ్రీ వర్డ్ ఏదో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అవ్వచ్చు, అదే ఈ కాన్సెప్ట్ అండి. రాసేటువంటి ప్రతి పదాన్ని కూడా మనం ఎదుటివాడికి రాస్తే మనం ఏం రాస్తున్నామో అవతల వాడికి అది నిజమా అవునా కాదో తెలియదు కదా. కాబట్టి ఇక్కడ నిజము అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది, దట్ ఈస్ ద ట్రూ. కాబట్టి అది ఫాల్స్ అనేటువంటిది అది ఎంతవరకు మనం రాసినటువంటి ఆ లాంగ్వేజ్ ఎంతవరకు కరెక్ట్ అవునో కాదో మనం మనకే తెలుస్తుంది అది. సో ఆ రీడ్ అండ్ రైట్ లో అనేటువంటి దానిలో కూడా ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ అనేటువంటి ఉన్నాయి. సో ఎంటైర్ దిస్ కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ట్రూ